السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والمشاهدون الكرام. اليوم نترجم هذا الموضوع من اللغة العربية إلى الأردية. دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم الرائد میں چھپا ایک جو ہے جدید مضمون کا ترجمہ کریں گے، جو کہ شامل ہے یا جو کہ متعلق ہے فلسطین کے بارے میں۔ فلسطین کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت دنوں سے اسرائیلی بربریت اور وحشیت اور درندگی جاری ہے۔ اسی کے متعلق یہ آرٹیکل ہے، اس میں کافی اچھی تعبیرات ہیں، الفاظ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جانکاری بھی ہے، اور ان کی جو کیا کہتے ہیں وحشیانہ اعمال ہے اس کے بارے میں بھی باتیں کہی گئی ہیں۔ دیکھیں، تظاہرات حاشدۃ فی مدینۃ طنجہ المغربیہ تضامنا مع غزہ وتندیدا بحرب الابادہ۔ تظاہرہ مانے مظاہرہ، ٹھیک ہے، احتجاج۔ تظاہرہ مانے مظاہرہ، حاشدہ مانے زبردست مظاہرہ۔ حاشدہ کا ایکچولی معنی ہوتا ہے جمع ہونا، حشدہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اور اسی سے حشدن کیا ہے، حشدن جمع حشود، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ، کراؤڈ۔ اچھا، طنجہ یہ شہر کا نام ہے، المغربیہ مغربی شہر، تضامنا مع یہ ہے نیا لفظ، جدید لفظ، اب اس کو لکھ لیجیے کاپی میں۔ تضامنا مع کا مطلب ہوتا ہے ان سولیڈریشن وتھ اینی بڈی، مطلب کسی کی سپورٹ میں، کسی کی حمایت میں، جیسے بولتے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو عربی میں اس کو بولتا ہے تضامنا معہ۔ تو ان لوگوں نے اس کے سپورٹ میں بات کہی ہے، اس کے سپورٹ میں مظاہرہ کیا ہے، تو تضامنا معہ، تضامنا بولا جاتا ہے اس کو۔ تندیداً اس کا مطلب ہوتا ہے مذمت کرنا، اس کی ایک عربی آتی ہے ضمہ یضم، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں عنادہ، ٹھیک ہے، ینیدو انادتاً، ایک ناددہ ہے، ایک ضمہ یضم ہے، اور ایک انادہ، یا شاید ایک اور ریکال نہیں کر پا رہے ابھی، تو ایک اور عربی ہے جس کا معنی ہے مذمت کرنا۔ تو تندیداً میں نے ندد یندد، تندیداً میں مذمت کرنا۔ بحرب من جنگ، الابادہ کا مطلب ہوتا ہے بربادی، ابادہ یبید ابادتاً کا مطلب ہوتا ہے بابی فعل سے برباد کرنا، ٹھیک ہے، اس کا معنی قتل عام بھی کہہ سکتے ہیں، آج کے دن میں قتل عام۔ ویسے قتل عام کے لیے عربی آتا ہے مجزراتن، کیا ہے مجزراتن، یا پھر مذبحاتن کا مطلب ہوتا ہے قتل عام، ٹھیک ہے، مجزراتن۔ تو بحرب الابادہ کا مطلب ہے کہ بربادی یا قتل عام کی جنگ۔ اور دیکھیں، تظاہرات حاشدۃ زبردست مظاہرہ فی مدینۃ طنجہ مغربیہ، مغربی شہر طنجہ میں، مغربی شہر طنجہ میں۔ مغرب کہاں ہے؟ مغرب ایک ملک ہے افریقہ میں، ٹھیک ہے۔ تضامنا مع غزہ، غزہ کے اتحاد میں، غزہ کے سپورٹ میں، وتندیدا بحرب الابادہ، اور بربادی جنگ کی یا بربادی کے جنگ کی مذمت کے نام پر، یا مذمت میں، ٹھیک ہے۔ تو وتندیدا بحرب الابادہ مطلب قتل عام کی جو جنگ ہے اس کی مذمت میں، اور غزہ کے ساتھ اتحاد میں، اس کی حمایت میں زبردست مظاہرہ طنجہ شہر کے اندر۔ دیکھیں، شارکہ مانے پارٹیسپیٹ کیا، میات مغربی جمع مغاربہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مغرب کے لوگ۔ مسیرتن ہوتا ہے ریلی، اس کی جمع ہے مسیرات۔ تندیداً الابادۃ الجماعیہ مطلب اجتماعی بربادی، اجتماعی قتل عام، اجتماعی،
ठीक है। बर्बादी या इज्तिमाई कत्ल आम, उसकी अरबी है अल इबादतुल जमाइया। मुस्तमर्रा माने मुतवासिला मुसलसल। पिता गजा गजा पट्टी। अब देखिए शारा का मियातुल मगारिबा मासा शब्द सनीचर की शाम सैकड़ों मगरिबी ने शिरकत की फी मसीरतिन एक रैली में। ये रैली कहाँ हुई? बेमदीनती तंजा, तंजा शहर की रैली में शुमाली अल मगरिब, मगरिब के शुमाल में। ठीक है, मगरिब के शुमाल में नॉर्थ में तंजा शहर के अंदर एक रैली में शनिचर की शाम सैकड़ों लोगों ने या सैकड़े मगरिबियों ने शिरकत की। तंदीदन बिल इबादतिल जमाइया अल इसराइली अल मुस्तमिरा अला क़िता गज़ा मुंज़ु 16 शहरन। ठीक है, गज़ा पट्टी पर 16 महीने से मुसलसल इसराइली इज्तिमाई बर्बादी की मजम्मत में, या मजम्मत करते हुए, ठीक है, मजम्मत करते हुए, मजम्मत में। ठीक है, वही मफूल लहू जे अली इकरामन ले मोहम्मद। ठीक है, वही तरकीब है मफूल लहू का। वजाअत अलमसीरतु इस्तिजाबतन लिदअवतिन मिन अलमुबादरत अलमग़रिबिया लिद्दअम वन्नुसरा मुनज़्ज़मतन गैर हुक्मिया। ये एक तंजीम का नाम है, गैर सरकारी। तो कहते वजाअत अलमुसारा मसीरा, कहते रैली जो आई है ये लब्बाइक कहते हुए, इस्तिजाबतन मतलब होता है लब्बाइक कहते हुए। ठीक है, ये इस तंजीम की दावत पर, इस तंजीम की दावत पर लब्बाइक कहते हुए ये रैली निकली। हैस जाबत शवारि अल मदीना, जहाँ मदीने के शवारी क्या कहते हैं, सड़कों पर आए। जाबा मने आना, ठीक है, और सहाय से सैर करना जो होता है, सियाहत करना, उसी का मतलब होता है जाबा। इसी से है जवाब का मतलब होता है, अलकरातुर राशिदा में लिखा हुआ है जवाब, मतलब है क्या, सयाह। है सो जावत शवारल मदीना, और जहाँ पे उन लोगों ने क्या, मदीना के यानी उस शहर के सड़कों पर क्या है, उतरे। और रफ़अल मुशारिकून आलाम फ़िलिस्तीन व सुअरन लिल मस्जिद अल अक़सा बि मदीनतिल क़ुद्स अल मुहतल्ला। और मुशारिकून यानी जो पार्टिसिपेट किया इसमें रैली में, एहतिजाज में, उन लोगों ने उठाया हुआ था फ़िलिस्तीन के झंडे को। अलम जमा आलाम, झंडा। इसकी एक और अरबी आती है रायतुन, रायतुन झंडा, रायतुल हिंदी या इंडियन फ्लैग। ठीक है, कहते मुशारिकीन ने फ़िलिस्तीन के झंडे उठाए हुए थे और मस्जिद अक़सा की पिक्चर्स उठाए हुए थे। कहाँ? क़ुद्स शहर के अंदर मौजूद मक़बूज़ मुहतल्ला माने मक़बूज़ा, ठीक है। तो मक़बूज़ा क़ुद्स शहर के अंदर मौजूद मस्जिद अक़सा की फ़ोटोज़ उठाए हुए थे और फ़िलिस्तीन के झंडे उठाए हुए थे। कौन? मुज़ाहिरीन। वरद्ददल मुतज़ाहिरून बिहसब वकालतिल अनाज़ुल, ये एजेंसी का नाम है। कहते हक, ये अनाज़ुल एजेंसी के मुताबिक, ठीक है, मुज़ाहिरीन ने रिपीट किया, रद्ददा मने रद्ददी और तरदीद मने रिपीट किया, शिआरातिन क्या, नारे लगाए। ठीक है, बार बार जो है नारे लगाए। तो न दे दो, ऐसे नारे जो मजम्मत कर रहे थे किसका? इसराइली इज्तिमाई कत्ल का। ठीक है, इसराइल जो फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म धारे कत्ल आम कर रहे हैं उसी की मजम्मत कर रहे हैं। और तुतालिब बिहिमायत अलमदनियीन फी गज़ा और अब्ज़ी तहजीर अलक़स्री लिल फ़िलिस्तीन, और वो मुतालबा कर रहे थे मुज़ाहिरीन किसका? एक्चुअली इसका फ़ाइल है ये शिआरात। उन लोगों ने एक नारे लगाए, ऐसे नारे जो मजम्मत कर रहे थे इसराइली कत्ल आम की, और मुतालबा कर रहे थे किसकी? ये गज़ा के सिविलियंस की तहफ़्फ़ुज़ की, सिविलियंस के हिमायत की।
وربز تہجیر القسری للفلسطین، اور فلسطینیوں کے جبری تہجیر کو مسترد کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تہجیر کہتے ہیں بھگانا. حجر یحجر تہجیرن، حجرہ کا مطلب چھوڑنا، اور حجر یحجر تہجیرن کا مطلب ہوتا ہے بھگانا. قسری مانے جبری. ٹھیک ہے، تو فلسطین کے جبری بھگانے کو مسترد کر رہے تھے. ٹھیک ہے، مؤکدین تضامنہم الکامل، وہ زور دے رہے تھے مکمل اتفاق کا، ٹھیک ہے، اتحاد کا فلسطینی مسئلہ کے ساتھ. حقوق شعب الفلسطینی، اور فلسطینی قوم کے حقوق کا کیا کر رہے تھے؟ ہاں، فلسطینی قوم کے حقوق کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور فلسطینی قضیے کے ساتھ کس پر زور رہے تھے؟ مکمل اتحاد پر زور دے رہے تھے. فی مواجہت احتلال یا قابض، احتلال کہتے ہیں اسرائیلی فوج کو احتلال سے تعبیر کیا جاتا ہے عربک میں. تو احتلال کا مطلب ہوتا ہے مقبوضہ یا قابض اسرائیل کے سامنا کرنے میں، سامنا کرنے میں فلسطینی قوم کے حقوق کے ساتھ اور فلسطینی مسئلہ کے ساتھ وہ لوگ زور دے رہے تھے مکمل اتحاد کا. شرطة الاحتلال تقمع تظاہرات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسري مع المقاومة. مقاومہ کہتے ہیں حماس کو. ٹھیک ہے، شرطة الاحتلال کا مطلب ہوتا ہے اسرائیلی فوج، اسرائیلی پولیس. تقمع کا مطلب ہوتا ہے قلعہ قمع کرنا. ٹھیک ہے، بیخ بنی کرنا، اس کو اکھاڑ پھینکنا، ختم کرنا. تظاہرات مظاہرہ. ابرا مانے مضبوط کرنا، مستحکم کرنا. مان لیجیے کوئی ڈیل ہو رہا ہے تو اس کو مستحکم کر رہے ہیں اس کو. صفقۃ مطلب ہوتا ہے ڈیل. تبادل اسریون مانے قیدی کا تبادلہ. مقاومہ نے حماس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو شرطۃ الاحتلال جو ہے اسرائیل کی پولیس مقاومہ کے ساتھ، حماس کے ساتھ قیدی کے تبادلے کے سودے کے مضبوط کرنے والے، ٹھیک ہے، مطالبے یا مظاہرے کو کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی خونی کرتے ہیں یا کرتی ہے. ایک بار اور، شرطۃ الاحتلال مطلب ہے کہ اسرائیلی قابض پولیس یا اسرائیلی پولیس وہ تقمع تظاہرات، ایسے مظاہرے کو قلعہ قمی کر رہی ہے، اس کی بیخ خونی کر رہی ہے، اس کو ختم کر رہی ہے، جو مطالبہ کر رہے ہیں قیدیوں کے تبادلے کے ڈیل کو مضبوط کرنے کا حماس کے ساتھ. ٹھیک ہے، حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ڈیل کو مضبوط کرنے والے، ٹھیک ہے، مضبوط کرنے کے مطالبے کرنے والے مظاہرے کو کیا کرتی ہے؟ وہ ختم کرتی ہے. كما شدد المشاركون على أهمية التحرك الدولي العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة وضمان الحماية للمدنيين في القطاع المحاصر. کہتے ساتھ ہی ساتھ شرکت کرنے والوں نے زور دیا فوری بین الاقوامی تحرک کی اہمیت پر، مسلسل اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے. تحرک کہتے ہیں اقدام، ٹھیک ہے، جو حرکت کرے، اس پر زور دیا. وضمان الحمایت للمدنیین فی القطاع المحاصر، اور غزہ پٹی میں سویلینز کے یا شہریوں کی تحفظ کے گارنٹی، ضمان کہتے ہیں ضمانت کی گارنٹی کے لیے بین الاقوامی تحرک یا اقدام کی اہمیت پر زور دیا. ٹھیک ہے، اچھا، فی القطاع المحاصر میں غزہ پٹی، ایکچولی موصوف صفت ہے ایسا غزہ پٹی جس کو گھیرا گیا ہو. ٹھیک، اس کو بولتے ہیں القطاع المحاصر، کیونکہ غزہ پٹی کو جو ہے اسرائیلی فوج گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے، اور گھیر کے مار رہی، قتل عام کر رہی ہے. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 32 شهيدا ونحو کیا کہتے ہیں 100
93 जरीहन सुक़ितु फ़ी क़िताए गज़ा। फ़िलिस्तीन के वज़ारत सेहत ने कहा कि 32 शहीद और तकरीबन 193 ज़ख्मी हुए गज़ा पट्टी के अंदर। ठीक है। इसरा कब हुए? इसरा माने बादा। तो इसरा खम से मजाजिरा 5 कत्ले आम के बाद इर्तकबत हा जिसे अंजाम दिया क़ुव्वतुल इह्तिलाल मतलब काबिज़ इसराइली फ़ौज ने खिलाल साआत अलमाज़िया गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान, गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर इसराइली फ़ौज ने जिसे अंजाम दिया, यानी 5 कत्ले आम किया। उसके बाद जो है ये लोग शहीद हुए, 32 और 193 ज़ख्मी हुए। वो अफ़ादतुल वज़ारत फ़ी बयान लहा, और वज़ारत सेहत ने, यही वज़ारत मिनिस्ट्री, तो कहते उसी वज़ारत ने बताया एक बयान में बेअन्ना हसीलत शुहदा, हसीला माने अदद, फिल यौम क्या कहते 463 लिल उद्वान मुतवासिल इर्तफ़ात इला 46 अल्फन व 537 शहीदन। क्या बोल रहे हैं? उसने अपने बयान में कहा कि बेअन्ना हसीलत शुहदा की जो तादाद है कितने दिनों के अंदर, 463 दिन के अंदर, मुसलसल जारहियत, उद्वान माने जारहियत, मुसलसल जारहियत के 463 दिन के अंदर शहीदों की तादाद पहुंच गई है कितना, 46,000 और 537, यानी 46,537 पहुंच गई है उनकी तादाद, शहीदों की तादाद। और कितना है, वह 130,000 व 571 इसाबतन मंजूर साबिक़ मिन तशरीन अव्वल अक्टूबर आम 2023। और बोल रहे हैं कि और 109,000, ठीक है, 109,000 का मतलब होता है 1,09,000, और 1,09,571 ज़ख्मी हुए हैं। कब? ये अक्टूबर 2023 से कितने लोग यानी 46,537 शहीद हुए और 1,09,571 ज़ख्मी हुए। ठीक है, मतलब 46,000 सोच सकते हैं, लगभग 50,000 आज की इस मुतमद्दिन दुनिया में, ठीक है, हुकूक की बातें करने वाली दुनिया में सोच सकते हैं कि 50,000 लोगों को जानवरों की तरह मार दिया गया और इसको रोकने वाला कोई नहीं, सोच सकते हैं। वज़करत अन्ना अददन कबीरन मिन अज़्ज़हाया मा ज़ालू तहत रुकाम, और उसने बताया कि मक़तूलीन की एक बड़ी तादाद, ज़हाया कहते विक्टिम्स को जो मर गए हैं, ठीक है, मक़तूलीन शहीदीन जो भी कह सकते हैं। तो मक़तूलीन की एक बड़ी तादाद मा ज़ालू तहत रुकाम, अब तक वो लोग जो है किस में है, वो मलबे के अंदर है, और फिर तुरुक़ात और रास्ते में है। ला तस्ताती व तवाक़िमुल इस्आफ़ व दिफ़ाइल मदनी अलवसूला इलैहा, तवाक़िम कहते हैं स्टाफ्स को, ठीक है, जो जहाज़ का स्टाफ होता है उसको भी बोला जाता है। तो सिविल डिफेंस और जो मदद करने वाली जो स्टाफ्स है वो उस तक नहीं पहुंच सकती है, ठीक है, फेल है, और इसका अलवसूला ये फ़ाइल है, तवाक़िम इस्आफ़ दिफ़ाइल मदनी ये फ़ाइल है और ये मफ़ूल है, ठीक है, मज़दर मफ़ूल बना है। वलम तहदा अलगारत दामियत फ़ी क़िताए गज़्ज़त वला साअतिल लैल, और नहीं रुकी, हदा का मतलब होता है पुरसुकून होना, कहते खूनी हमले नहीं रुके गज़ा पट्टी के अंदर रात भर, पूरी रात, वाला साअतिल लैल में पूरी रात, मुस्तहदिफन मनाजिला मदनिया व ख़ियामन लिन्नाज़िहीन, वो टारगेट करते रहे सिविल घरों को। सिविल घर किसको बोलते हैं? जिसमें लोग रहते हैं। तो
जो सिविल्स घर हैं उसको टारगेट करते रहें, और नाज़िहीन माने पनाह गुज़ीन के कैंप को, जो टेंट को क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं। वज़ालिका मअ दुख़ूलिल उद्वानिल मुतवासिल यौमहु अला तवाली, और ये साथ ही साथ क्या, जो मुसलसल जो जारहियत है दाखिल हो गए हैं कितने दिनों के अंदर, 463 दिन के अंदर, मुसलसल 400 दिन के अंदर इतने लोग जो हैं कर रहे हैं। हमास तुतालिब में मरवान अलबरगूसी, हमा जो मुतालबा कर रहे हैं मरवान अलबरगूसी का। वल इख्तिलाल यतहद्दसु अन तक़द्दुम मलहूज़िन फ़िल मुफ़ावज़ात, और जो इख्तिलाल है यानी जो इसराइल है वो गुफ्तगू कर रहा है एक नुमाया डेवलपमेंट का मुज़ाकरात में। मुफ़ावज़ात का मुज़ाकरात, डायलॉग्स, जो आके डायलॉग करते हैं कि चलो समझौता कर लेते हैं, बहुत लड़ाई कर लेते हैं, लड़ाई कर चुके हैं, तो डायलॉग को बोलते हैं, मुज़ाकरा को बोलते हैं मुफ़ावज़ात। और तक़द्दुम मलहूज़िन का मतलब है कि एक खातिर खा डेवलपमेंट, मतलब ये कि आप मुज़ाकरा कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, तो उसी को बोला जाता है खातिर खा डेवलपमेंट, ठीक है। वस्तुशहिद अददुन मिनल मुवातिनीन, और कई शहरी शहीद हो गए अल्लैला रात में, फी क़स्फ़ तैयारानिल हितिलाल, इसराइल के क्या कहते हैं, जहाज़ी हमले में, मनाजिला जो कि घरों को किया था, हई जैतून में, गज़ा के अंदर, ठीक है, गज़ा के अंदर जैतून मोहल्ले में कुछ घरों को, ठीक है, इसराइली फौजी जहाज़ के हमले में ये क्या हो गए, कुछ लोग शहीद हो गए। वक़ालत मसादिर महलिया मसादिर मसदर कहते हैं सोर्स, जराई, महलिया माने मकामी। वक़ालत मसादिर महलिया माने मकामी ज़राए ने बताया कि इन तायरातिल इहतिलाल क़सफ़त शुक़्क़तन फ़ी इमारत अबुल हौफ़ फ़ी मुहीत मस्जिद शुमआ, कि इन तायरातिल इहतिलाल के मतलब जो इसराइल के जो जहाज़ है उसने क़सफ़त हमला किया, शुक़्क़तन एक अपार्टमेंट को, कहाँ, फ़ी इमारत अबुल हौफ़ बिल्डिंग में, ये फ़ी मुहीत मस्जिद शुमा के आसपास, मुहीत कहते हैं आसपास को, बेहई जैतून में, जुनूब शर्क़ मदीनत गज़ा, गज़ा शहर के इसमें पूरब जुनूब में, ठीक है। मा अद्दा इला इस्तिशहाद अदद मिनल मुअतिनीन व इसाबत आखरीन, मा अद्दा माने तसब्बबा, सबब बनना, ठीक है, अद्दा इला, जिसकी वजह से कई शहरी शहीद हो गए और दूसरे लोग ज़ख्मी हो गए। इसाबतन का मतलब होता है ज़ख्मी होना, आज के दौर में, आज की जदीद अरबी में इसाबतन का मतलब होता है ज़ख्मी होना। वैसे इसाबतन का मतलब होता है रियल माना में पहुँचना, असाब युसीबो, इसा मतलब पाना, पहुँचना, लाहिक होना, ये सब।